blessed by Maharanam Sri Sri Murugadhara Swamiji. He began his Harikatha training at the tender age of 4 under the guidance of his father and has since performed extensively across North America. In addition to Harikatha, Mohan Krishnan is a dedicated student of the Mridangam, Carnatic vocal music, keyboard and flute, all of which enrich his presentations of Sampradaya bhajans and Radha Kalyanam. He also explores Madhura Geetams and rare Mudukadu kritis with great passion. A multi-faced learner, Mohan Krishnan is fluent in Tamil, reading, writing and speaking, and is currently pursuing Praveshika level 2 in Sanskrit after achieving distinction in Praveshika level 1. He is also an avid chess player, holding a FIDE rating in the 1700. That was really impressive, Mohan Krishnan. Thank you so much for coming to your Yes. and we are all eagerly waiting to hear your Harikatha. Thank you. Let me spotlight you, Kana. Let me spotlight you. Yes, please begin your divine. Janakikanta Jai Jai Rama Rama. Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare. ज्ञान वैराग्य संपूर्णान् हरि भक्ति परायणान् पूर्वाचार्यान् हम वन्दे संप्रदाय प्रवर्तकान् कलये सुन्दराकारं सदैक प्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं मुरलीमण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं व्यत्यस्तपादं वनमालादायिनं प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितं श्रीप्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहं जन्माद्यस्य तोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा राम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दिमिकिट बाजे मृदंग ब्रह्मा तालकरी गजानन तांडव नृत्य करी गजानन तांडव नृत्य करी तेहती से कोटि सुरगण दाटी मध्य शिव गौरी गजानन तांडव नृत्य करी गजानन तांडव नृत्य करी नामीरंगले दास सतोदित शोभे चंद्र श्री गजानन तांडव नृत्य करी तांडव नृत्य करी बलभीमा अपार तव गुण महिमा बलभीमा उपजत खिलया तरणी बृंदारका में नकलें हरणी बलभीमा अपार तव गुण महिमा बलभीमा अपार तव गुण महिमा जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम सद्गुरुनाथ महाराज की जय ஆதோ கீர்த்தன ஆரம்பத்திலே ஸ்ரீ அப்பத்தியான பகவான் நிறைய அவர் கீதையில சொல்றார் பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாத்தாய சம்பவாமி யுகே யுகேன்னு சொல்றார். நான் யுகமும் வருவேன், நான் தர்மத்தை சம்ஸ்தாபனம் பண்றதுக்கு ராட்சஸ்கள்லாம் டிஃபீட் பண்ணறதுக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் வருவேன்னு சொல்றேன். அந்த ஸ்ரீ பகவான் ஹரி இங்க வரார்.
எப்படி வராரு நம்ம பாடுறோம் நம்ம பஜனை சம்பிரதாயத்துல दारो जगन्नाथ दारो हरे दारो पर ब्रह्म दारो हरे मत्स्यावतारा दारो हरे मत्स्य कूर्मावतारा दारो हरे वराहावतारा दारो हरे नरसिंहावतारा दारो हरे वामनावतारा दारो हरे रामावतारा दारो हरे रामावतारा दारो हरे बलरामावतार दारो हरे बुद्धावतारा दारो हरे कल्कि अवतारा दारो हरे जगन्नाथ दारो हरे जगन्नाथ दारो हरे दारो पर ब्रह्म दारो हरे பகவான் 10 வித அவதாரத்துல வந்திருக்கான். இந்த தசாவதாரம் நம்ம சொல்றோமே, மத்ஸ்யாவதாரம், கூர்மா அவதாரம், வராக அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம், வாமனாவதாரம் அப்படின்னு பல வித அவதாரத்துல வந்திருக்கான். இந்த பலவித அவதாரத்துல மத்ஸ்யாவதாரம் இப்படி வந்திருக்கானா அதான் பெஸ்ட் அவதாரமான்னு கேட்கிறான். அந்த மத்ஸ்யாவதாரத்துல லாலி லாலி லாலின்னு ஆடின்னு இருக்கான். அந்த ஸ்விங் அந்த ஓஷன் தண்ணியில ஸ்விங் மாதிரி ஆடின்னு இருக்கான். அங்க அவனோட கண்ணு அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கா. அந்த மத்ஸ்யமோட கண்ணே அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. அதனாலதான் மீனாட்சின்னு சொல்றோம், மதுரை மீனாட்சி. அந்த ஃபிஷ்ஷோட கண்ணே அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குன்னா பகவானோட கண்ணும் அந்த ஃபிஷ்ஷோட கண்ணும் சேர்த்த பட்டானா அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும்ல. அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தான். அந்த அந்த மத்ஸ்யாவதாரம் அவ்வளோ அதான் பெஸ்ட் அவதாரமா. நான் அந்த கூர்மா அவதாரம் அப்படியே தூங்கின்னு இருக்கும் போதே ஒரு அவதாரம் எப்படி எடுக்கலான்னு சொல்றேன்னா, அந்த பீச்சுக்கு போனோம்னா நம்ம நல்ல அலைகள்ல அப்படியே என்ஜாய் பண்ணலாம். நாங்க ஆத்துலயும் கொரட்டை வருவோம்னா இங்கேயும் ஆத்துலயும் மத்தியானம் ராத்திரிலாம் கொரட்டை ஏதாவது தூங்கிட்டு இருப்பான்னா ராத்திரி இங்க பீச்சுக்கு போனோம்னா என்ஜாய் பண்ணலான்னு போனா அங்கேயும் கொரட்டையா இப்படின்னா அந்த அலைகளே கூர்மாவதாரத்தோட கொரட்டையா. அதெல்லாம் அந்த வராகாவதாரமா அந்த கிர் கிர் கர் கர் அப்படின்னு சொல்ற வராகாவதாரமா பூமியை மேல எடுத்துட்டு வரும்போது குர் கர் கர் கர்ன்னு சொல்ல. அந்த ஏன் கர்கர்ன்னு சொல்றாருன்னா அந்த கர்கர்ன்னு சொல்லும் போது அந்த வீடு 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 ஹிந்தியில கர்கர்னா வீடு. அந்த அந்த கர்கர்ன்னு சொன்னார். அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு, இதான் வீடு இதான் வீடு, இந்த இந்த பூமி தான் இந்த வீடு, இந்த பூமி தான் வீடு, நான் உனக்கு முக்தி தரேன், நான் உனக்கு வீடு தரேன், நான் உனக்கு வீடு தரேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துன்னு வந்தாரா. இல்லைன்னா அந்த யூனிக்கான அவதாரம், டிஃப்ரெண்டான அவதாரம், அந்த நரசிம்ம அவதாரமா, அந்த ஒரு மேன் ஹாஃப் லயனா அப்படி ஒரு அவதாரம் எடுத்தாரு. அந்த அந்த யூனிக்கான நரசிம்ம அவதாரமா, இல்லைன்னா ராமர் மாதிரி எப்படி தர்மத்தை ஆளணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு ராவண மாதிரி ஒரு அவதாரமா, இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் பாலலீலையா அப்படியே விளாடின்னு போகிறது, அசுராசா டக்கு டக்குன்னு ஈஸியா டிஃபீட் பண்ணிடுது. அந்த மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணரான அவதாரமா எது பெஸ்ட் அவதாரம் கேட்டானா இது எல்லாமும் பெஸ்ட் அவதாரம் கிடையாது. பெஸ்ட் அவதாரம் சொல்லலாம், ஆனா இந்த எல்லா அவதாரமும் இந்த ஒரு அவதாரம் இல்லைன்னா இந்த 10 அவதாரம் அது கூட வேண்டாம், என்ன அவதாரம் கூட அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. அந்த அவதாரம் பேர் என்னன்னா வியாசாவதாரம். இந்த வியாசாவதாரம் இல்லைன்னா நான் இப்ப கதை சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டேன். அந்த வியாசாவதாரம் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான அவதாரமா. ஏன் பியூட்டிஃபுல்? 18 புராணாஸ் எழுதியிருக்கார், அவ்வளோ கிரந்தங்கள் எழுதியிருக்கார், அவ்வளோ புராணங்கள் எழுதியிருக்கார், அவ்வளோ வேதங்கள்லாம் எழுதியிருக்கார். அந்த மாதிரி ஒரு அந்த வியாசாவதாரம் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா அதெல்லாம் தான் பெஸ்ட். ஆனா அதெல்லாம் தான் பெஸ்ட் அவதாரம். அதனாலதான் பெஸ்ட் அவதாரம் கிடையாதான். எதனால பெஸ்ட் அவதாரம்னா அந்த 18th புராணமான ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினார்ல, அதனால்தான் அந்த பெஸ்ட் அவதாரமா. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதினார். இந்த ஏன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவ்வளோ பெஸ்ட்னா,
ஸ்வயம் ஹரிரேவ, ஸ்வயமான ஹரியாவே இருக்கா. நம்ம முரளிதர சுவாமிஜி என்ன பாடியிருக்காருன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்வயம் ஹரிரேவ ஸ்ரீமத் பாகவதம் सकल पुराण मध्ये स्वयं प्रकाशकं सकल पुराण मध्ये स्वयं प्रकाशकं दीनोद्धारण दिव्यचरितं सकल पुराण मध्ये स्वयं प्रकाशकं दीनोद्धारण दिव्यचरितं श्रीमद्भागवतं व्यासाचार्येण विरचितं भावुकरसिका मण्डलसेवितं व्यासाचार्येण विरचितं भावुकरसिका मण्डलसेवितं ज्ञानवैराग्य भक्तिदायकं ज्ञानवैराग्य भक्तिदायकं प्रसन्नतुरीय ब्रह्म विद्यापोषकं संसारिणां करुणाय शुकमुनिवर्षितं सर्वमहात्म चित्ताकर्षकं ब्रह्महत्यादि सकल पाप विनाशकम् आत्मदेवचरित्रेण अति प्रसिद्धं श्रीमद्भागवतं स्वयं हरिरेव श्रीमद्भागवतं प्रतिपदं नाम महिमा प्रभावं प्रतिश्लोकं साधुजन माहात्म्यं प्रतिस्कन्दं भक्त वात्सल्य निरूपणं प्रतिस्कन्दं भक्त वात्सल्य निरूपणं भागवत मुरलीधर भक्ते नित्य सेवितं प्रतिस्कन्दं भक्त वात्सल्य निरूपणं भागवत मुरलीधर भक्ते नित्य सेवितं संसारिणां करुणायाक्षुकमुनिवर्षितं सर्वमहात्मना चित्ताकर्षकं ब्रह्महत्यादि सकल पाप विनाशकम् आत्मदेवचरित्रेण अति प्रसिद्धं श्रीमद्भागवतं स्वयं हरिरेव श्रीमद्भागवतं ஸ்ரீமத் பாகவதம் அது வந்து ஸ்வயம் ஹரிரேவ ஹரியாவே இருக்கா. அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வியாசாச்சாரியன விரச்சிதம் வியாசாச்சாரியரால எழுதப்பட்டதுதான் அந்த அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். அவ்வளவு பெரிய புராணமா. சகல புராண மத்திய ஸ்வயம் பிரகாஷ்கம். அது மாதிரி எல்லா புராணத்தையும் நடுவுல கரெக்டா சென்டர்ல இருக்கான். ஏன்னா அந்த புராணத்துல அதான் சென்டர் பீஸ், அதான் மாஸ்டர் பீஸா அந்த எல்லா புராணத்தையும். அதனாலதான் அதான் பெஸ்ட். ஸ்ரீ வியாசர் எழுதினது அதான் பெஸ்ட்னு நம்ம குரு மகாராஜ் சொல்றார். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டானா, ஜன்மாத்யஸ்ய யதோன்வயாதிதரதச்சார்த்தேஷு அபிஞஸ்வராட் ஜன்மாத்யஸ்ய யதோன்வயாத் இதரதச்சார்த்தேஷு அபிஞஸ்வராட் तेनैव ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
ताम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि श्री सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सर्वनिगमसारभूतमखण्ड तत्त्वरहस्य निरञ्जन पद सत्यं परं धीमहि नित्यं निगमपरमुख्यम् नित्यं निगमपरमुख्यं पञ्चभूत नित्यं निगमपरमुख्यं पञ्चभूतलीलामय निर्व्याय निर्गुणनिरतिशय नियतजय तदयं सत्यं परं धीमहि जन्मादिलोककारणमूलं जन्मादिलोककारणमूल रसशब्दरूपस्पर्शगन्धादिगात् रसशब्दरूपस्पर्शगन्धादिगालं ब्रह्मादि प्रमुखे सदा ऋतशीलम् ब्रह्मादि प्रमुख सदानुतशील जीव ब्रह्मैक्य मोहित लोकपाल जन ब्रह्मादि प्रमुख सदानुतशीलं जीव ब्रह्मैक्य मोहित लोकपालं सत्वगुणभरित चित्त निवासम् सत्वगुणभरित चित्त निवास धर्म रूप वरपास कपासम सत्वगुणभरित चित्त निवास धर्म रूप वरपास कपास मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामनादि बहुरूप विलास मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामनादि बहुरूप दासं सत्यं परं धीमहि அப்படின்னு அந்த சத்தியம் நம்ம let us meditate on that சத்தியம் அப்படின்னு நம்ம ஊத்துக்காடு வெங்கட் கவி அது பாடுறார் அந்த 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 பகவான் மேல அந்த let us meditate அப்படியே நம்ம ஜென்மாதிசயன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அப்படியே முடிக்கிறார் அப்படி முடிஞ்சோடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்ரீ சுகர் வந்து நம்ம பரீட்சித் வந்து குந்தி ஸ்துதி பண்ணி பரீட்சித் உத்தரவோட ஊம்ல இருக்கான் கிருஷ்ணர் உத்தர பரீட்சித்தை காப்பாத்திடுறான் அதுக்கப்புறம் பீஷ்மர் ஒரு ஸ்துதி வரும் அங்கதான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்லாம் வருது பீஷ்மர் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லுறது அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே நம்ம பரீட்சித் வந்து ஒரு பெரிய ராஜா ஆகுறான் அந்த ராஜா வந்து ஒரு நாள் வந்து சமீகர்னு ஒரு ரிஷி மேல ஒரு பாம்பு மாதிரி பாம்பு போட்டுறான் தண்ணி தரலன்னு அதுக்கு அவ்வளோ அவனுக்கு ஒரு சாபம் கிடைச்சிடுறது ஸ்ருங்கி ஒரு சாபம் கொடுத்துடுறான் அந்த பரீட்சித்துக்கு அந்த பரீட்சித் வந்து சரின்னு அவன் வந்து கங்காவுக்கு போயிட்டு அங்கால போய் அவன் வெயிட் பண்றான் அங்கால போய் உட்காந்துட்டு இருக்கா யாராவது எனக்கு பாகவதம் சொல்லுவாரோ அங்க எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிருக்க யார் வருவான்னு பார்த்தான்னா தத்ரா ஆகமத் பகவான் வியாசபுத்திரம் அப்படின்னு ஸ்ரீ சுகர் வரார் அந்த ஸ்ரீ சுகர் யாருன்னு கேட்டானா வியாசரோட புத்திர தான் இந்த வியாசர்னு பாகவதம் எழுதினார்ல அவரோட புத்திரன் தான் அவர் வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் லிவிங்க்குன்னா அவர் சமைப்பாராம் சூப்பரா சமைப்பாராம் ஒரு நாள் வந்து ஒரு பெரிய ஃபீஸ்ட் நடந்தான் அவர் ஆத்துல இங்க வந்து நிறைய இங்க ஒரு பெரிய ஃபீஸ்ட் நடக்கிறதுன்னு ஆத்துக்கு வாசல்ல எழுதி வச்சாரு ஒரு போர்ட்ல யாரும் வரலையா ஏன்டா யாரும் வரல அப்படின்னு சரி நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமைக்க ஆரம்பிச்சாராம் அந்த ரசம் அந்த பாயசம் எல்லாம் சமைச்சு அந்த அரோமா வெளில எஸ்கேப் ஆகி எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கே அவர் சமைக்கிறது சூப்பரா இருக்கேன்னு அவளே அப்படியே உள்ள வந்தாலாம்
அந்த ஃபீஸ்டுக்கு அப்படியே உட்காந்துட்டு அந்த பனானா லீஃப் கீழே போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சாரா நம்ம ஊத்துக்காடு வெங்கட்கவி நல்லா சூப்பராப்பா இந்த பாடுற விருந்தோ விருந்தோ ஆகுது பாடும் விருந்தோன்று ஆகுது பாடும் உள்ளே வேணையிடம் கிடக்கு வாரும் விருந்தோன்று ஆகுது பாரும் விருந்தொன்று ஆகுது பாரும் அருந்தவமான சுகமுனிந்தார் அருந்தவமான சுகமுனிந்தார் ஆனந்தமாய் ஒருவன் உண்டு மகிழ்ந்தான் ஆனந்தமாய் ஒருவன் உண்டு மகிழ்ந்தார் திரும்ப திரும்ப கோடி திரும்ப திரும்ப கோடி கோடி பேருண்டா சீக்கிரம் வாரும் உமக்கு நல்ல யோகம் தான் விருந்தோன்று ஆகுது பாரும் ஈராறு விதமான பாகம் ஈராத விதமான பாகம் இதற்கு ஈடோ இணையோ நல பாகம் ஈடோ இணையோ நல பாகம் இங்க வாராத பேர்கள் எல்லாம் காகம் இங்க வாராத பேர்கள் எல்லாம் காகம் இங்க வந்து இந்த பேர்களுக்கு நல்ல நல்ல யோகம் விருந்தொன்று ஆகுது பாரும் சாஸ்திர குழம்பு கொஞ்சம் போடவோ சாஸ்திர குழம்பு கொஞ்சம் போடவோ இல்லை சந்தேகத்துக்கு கொஞ்சம் போடவோ சந்தேகத்துக்கு கொஞ்சம் போடவோ இல்லை தானாய் மாத்திரம் இரண்டு போடவோ தானாய் மாத்திரம் இரண்டு போடவோ இந்த பந்தியில் இன்னும் என்ன சங்கோஷமோ ஓ பந்தியில் இன்னும் என்ன சங்கோஷமோ ஓ விருந்தொன்று ஆகுது பாரும் கண்ணன் அருங்கதய பாயசம் கண்ணன் அருங்கதய பாயசம் எங்கும் காண கிடை காதிது வேணிச்சம் காண கிடை காதிது வேணிச்சம் வண்ண வண்ண ராசலீலையே ரசம் வண்ண வண்ண ராசலீலையே ரசம் வண்ண வண்ண ராசலீலையே ரசம் இதை வண்ண வண்ண ராசலீலையே ரசம் இதை கையால் வாங்கி வாங்கி உண்ணும் உமக்கு உலகெங்கும் கை வசம் கையால் வாங்கி வாங்கி உண்ணும் உமக்கு உலகெங்கும் கை வசம் விருந்தொன்று ஆகுது பாரும் உள்ளே வேணையிடம் கிழக்கு வாரும் விருந்தொன்று ஆகுது பாரும் அப்படின்னு அவ பெரிய குக்கா. அவர் வந்து பாயசம் தான் கண்ணனோட ராசலீலையா, இந்த இந்த ரசம் தான் அவர் கண்ணனோட ராசலீலையா, கண்ணனோட கதை தான் இந்த பாயசமா, இங்க வராது எல்லாம் காகமா அப்படின்னு அவர் நம்ம ஊத்துக்காடு வெங்கட்கவி பாடுற. இந்த அதுக்கப்புறம் என்ன வருதுன்னா செகண்ட் கேண்டோல வந்து அவர் செகண்ட் கேண்டோல வந்து ஸ்ரீ சுகர் ஒரு ஸ்துதி பண்ற நம்ம பகவான் மேல. அந்த ஸ்துதி பண்ணிட்டு
பிரம்மா இப்படி பிறக்கிறாருன்னு சொல்றார். பகவானோட நாபியிலேருந்து பிரம்மா இப்படி பிறக்கிறாருன்னு. அப்புறம் தேர்ட் கேண்டோல இப்படி டைம்லாம் கிரியேட் பண்றார், இப்படி வேர்ல்டை கிரியேட் பண்றார் பிரம்மா. இப்படி எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணி அந்த வேர்ல்டே இப்படி டிசப்பியர் ஆயிடுது. மனு வந்து எம்பரர் ஆனோடனே அந்த வேர்ல்டுக்கு, நம்ம இருக்கிற வேர்ல்டுக்கு இப்படி அந்த வேர்ல்டு டிசப்பியர் ஆயிடுது. அவருக்கு பகவான் வந்து வராக அவதாரம் எடுத்து இப்படி ஹிரண்யாக்ஷா அந்த வேர்ல்டு எடுத்துட்டு போனாலும் அந்த ஹிரண்யாக்ஷனை இப்படி கொண்டான்னு அந்த கதை இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கபில உபாக்கியானவருக்கு இப்படி சாங்கிய யுகம் சொல்றாருன்னு. அதுக்கப்புறம் நம்ம மனுவோட பையங்கள், மனு அண்ட் சத்ரூபாவோட பையங்கள் உத்தான பாதன்னு இருக்கான். அந்த உத்தான பாதனோட பையன் உத்தான பாதிக்கன், அவன் நம்ம துருவன் தான். அவன் துருவன் இப்படி பகவானை பார்த்தா அவன் இப்படி இப்போ இன்னும் நம்மளுக்கு இன்னும் ஸ்டாரா இருக்கான். நம்ம இப்போ வெளில போய் பார்த்தா கூட அங்க நல்ல பிரைட்டா ஒரு ஸ்டாரா தெரியும். அந்த துருவன் இப்படி இருந்தான். அந்த துருவனோட கதை, அவனோட பிரதரோட உத்தமனோட கதை, அப்புறம் நம்ம பிருத்துவோட கதை எல்லாம் இருக்கு. ருத்ரகீதம் இருக்கு நம்ம 4th கேண்டோல. ஆனா அந்த 5th கேண்டோ போனோடனே நம்ம ரிஷபதேவரோட கதை இருக்கு. அந்த ரிஷபதேவரோட ஜடபரதரோட கதை இருக்கு. அந்த ஜடபரதருக்கு அப்புறம் அந்த நரகம் பத்திலாம் சொல்லுறது, எல்லாம் பத்தியும் சொல்லுறது. அந்த 5th கேண்டோல 6th கேண்டோ ஸ்டார்டிங்ல அஜாமில சரித்திரம் இருக்கு. அந்த அஜாமில சரித்திரம் முடிஞ்சோடனே அந்த விருத்தாசுரன் இப்படி இந்திரனே வதம் பண்ணா, இப்படி ததீச்சிட்டேருந்து அந்த வஜ்ராயுதம் எடுத்துனா இப்படி வதம் பண்ணா விருத்தாசுரன் இருக்கு. அந்த கதை இருக்கு. 7th கேண்டோக்கு போனா பிரஹ்லாதனோட சரித்திரம் இருக்கு. பிரஹ்லாத சரித்திரம் இப்படி நரசிம்மர் வந்த நரசிம்மரே தூணு உடச்சுட்டு வந்து அந்த ஹிரண்ய கஷ்புவ அப்படியே இப்படி போட்டாருன்னு அப்படி அந்த கதை இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வர்ணாசிரம தர்மம் இருக்கு அந்த கதை. அதுக்கப்புறம் 8th கேண்டோல ஃபுல்லா எல்லா கதையும் இருக்கு. அந்த 8th கேண்டோல நம்ம ஸ்டார்டிங்ல கஜேந்திர மோட்சம் இருக்கு. கஜேந்திர மோட்சம் முடிஞ்சோடனே அமிர்தமத்தனம் கதை இருக்கு. அமிர்தமத்தனம் முடிச்சோடனே வாமனாவதாரம் இருக்கா. எல்லா அவதாரமும் அங்கதான் இருக்கு. வாமனாவதாரம் முடிச்சோடனே மத்ஸ்யாவதாரம் எண்ட்ல நம்ம மத்சி கூர்ம வராக பாடுறோம்ல, அந்த ஃபர்ஸ்டான மத்ஸ்யாவதாரம், பிரதமமான மத்ஸ்யாவதாரம் இருக்கு. அது முடிஞ்சோடனே ரகுவம்சம் ஃபுல்லா 9th கேண்டோல இருக்கு. ரகுவம்சத்துல ராகவன் நம்ம ராமர் இப்படி பிறந்தார், ராமர் பத்தி கதை. அந்த ராமர் பத்தி முடிஞ்சோடனே கட்வாங்கர் பத்தி கதை. அது எல்லாம் 9th கேண்டோல இருக்கு. 10th கேண்டோல யதுவம்சம். 10th கேண்டோல தான் கிருஷ்ணர் அருங்கதையே பாயசம். அந்த பாயசமான கிருஷ்ணரோட ஸ்டோரிஸ்லாம் இருக்கு. இங்க ராசமா இப்படி ஆடினார், வண்ண ராசலீலையே ரசம், அந்த ரசமான ராசலீலையே இப்படி ஆடினான்னு அதுதான் அந்த 10th கேண்டோல இருக்கு. உத்தவனோட இப்படி உபதேசம் பண்றான்னு 11th கேண்டோல இருக்கு. ஆனா இப்படிதான் சொல்லிட்டு வர ஸ்ரீ சுகர். ஆனா அவரோட நம்ம வியாசரோட மெயின் கோல் என்ன, நம்மளுக்கு என்ன பதியணும் மைண்ட்ல, அவர் என்ன சொல்ல பாக்குறேன்னு பார்த்தானா 2nd கேண்டோலயே 2nd கேண்டோ அண்ட் 1st கேண்டோல சொல்ற இதம் பாகவதம் நாம புராணம் பிரம்மசம்மிதம், இதம் பாகவதம் நாம புராணம் பிரம்மசம்மிதம் அதீதமான துவாபராதோ பிதுர துவைபாயன தானாதகம் அப்படின்னு சொல்றார். இதம் பாகவதம் நாம, அந்த நாமம் தான் சொல்ல பாக்குறார். அது எந்த நாமம்? அவ்வளவு நாமங்கள் இருக்கு. முருகன் நாமம் இருக்கு, கிருஷ்ண நாமம் இருக்கு, நரசிம்ம நாமம் இருக்கு, எல்லா நாமங்களும் இருக்கு. ஹரிநாமம் இருக்கு, நாராயண நாமம் இருக்கு, சிவநாமம் இருக்கு, அவ்வளவு நாமங்கள் இருக்கு. ஆனா எந்த நாமம் சொல்ல பாக்குறாருன்னா இந்த ரெண்டு லெட்டர்ல 2 அக்ஷரத்துல ஒரு நாமம். அது லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சொல்ற நாம சங்கீர்த்தனம் எஸ்ய சர்வ பாப பிரணாசனம் பிரணாமோ துக்கசமன தம் நமாமி ஹரிம் பரம். அந்த ஹரி அந்த 2 அக்ஷரத்தோட அந்த ஹரி வார்த்தை, அந்த ஹரி நாமத்தை தான் அவர் சொல்ல பாக்குறார். அந்த ஹரி நாமத்துக்கு ஒரு ஈக்குவலண்ட் வந்து 4 லெட்டர்ஸ்ல இருக்கு, 4 அக்ஷரம்ல இருக்கு. இப்போ நம்ம 2 அக்ஷரம்னு பார்த்தோம்னா நிறைய நாமங்கள் இருக்கு. நம்ம சிவநாமம் இருக்கு, கிருஷ்ணநாமம் இருக்கு, அவ்வளவு நாமங்கள் இருக்கு.
ஆனா நம்ம 4 letters பார்த்தானா இது பிரதமா தான் பெஸ்ட் நாமம்னு சொல்றாரு இவர். என்ன நாமம்னா நாராயண நாமம்னு. நம்ம திருமங்கை ஆழ்வார் கூட சொல்ற குலம் தரும் செல்வம தந்திடும் அடியார் படுதுயர் ஆயினவெல்லாம் நிலத்தரம் செய்யும் நீல் வீசும் பொருளும் அருளோடு பெருநிலம் அளிக்கும் வளந்துரும் மற்றும் தந்திடும் பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன். நாராயணா என்னும் நாமம் என்னும் நாமமே நாராயணா ஹரி நாராயணா நாராயணா ஹரி நாராயணா நாராயணா ஹரி நாராயணா நாராயணா ஹரி நாராயணா. நாராயணாம் சொல்றார் அவர். நாராயணாமம் எங்க கண்டுபிடிக்க முடியும்னா நாராயணாமம் பாகவதத்தை 12 cantos இருக்கு. 12 cantosல ஃபர்ஸ்ட் 4 விட்டுட்டோம்னா லாஸ்ட் 4 விட்டுட்டோம்னா நடுவுல 4 இருக்கு. cantos 5, 6, 7, 8 அந்த 4 cantos நாராயணாமம் அங்க இருக்கிற ஈச் பாகவதாலும் இந்த நாராயணாமம் சொல்ற. ஆனா இந்த நாராயணம் யாரு சாண்ட் பண்ணலான்னு கேட்டோம்னா நம்ம குருநாதன் நம்ம மகாராணி ஸ்ரீ முரளிதர சுவாமிஜி பாடுற பன்னெண்டிதன் முதற் கொண்டு பாமரன் வர இலும் அண்டி பிழைத்திடும் கீர்த்தனம் பாடிரே. பண்டிதன்ல இருந்து பாமரன் வரைக்கும் ஒரு பண்டிதன்னா ஒரு நல்லா படிச்சு ஸ்காலரா ஒரு வேதிக் பண்டிட்டான்னு கேட்கலாம். அதான் நிறைய பேர் நினைப்பா. ஆனா பண்டிதன்னா இங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா ஞானின்னு சொல்ல வர்றார். ஒரு ஞானி. இந்த ஞானிலேயே அவ்வளவு ஞானிகள் இருக்கா. அந்த ஞானிகளை யாரு பெஸ்ட் ஞானி அப்படின்னு கேட்டானா இந்த 5 வயதுல இருந்தே ஞானியா இருக்கார் அவர். அந்த ஞானி அம்மாவோட தொப்பையில இருக்கும் போதே அவர் ஒரு பெரிய ஞானியா இருக்கார். அந்த 5 வயது ஞானி பேரு பிரஹ்லாதன்னு பேரு. 7th cantoல வர அந்த பிரஹ்லாதன் அந்த ஞானி அங்க நாராயணாமம் அவர் ஈச் டைமும் சேவ் பண்ணிருக்கு நாராயணாமம். அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லும் போது கூட நாராயணாமம் சாட் பண்ணுன்னு சொல்றான். அது எங்க சொல்றதுனால நம்ம ஊத்துக்காடு வெங்கட் கவி பாடுற 8 சாணக்குல ஒரு வீடு 8 சாணக்குல ஒரு வீடு அது இழுத்து கட்டி வச்சா எலும்பு கூட அது இழுத்து கட்டி வச்சா எலும்பு கூட உயிர் விட்டு போனா மிக வெட்ட கேடு உயிர் விட்டு போனா மிக வெட்ட கேடு வெட்ட கேடு வரும் முன்னே அச்சுதனை பாடு பாடு நாராயணாய ஹரி நாராயணாய ஹரி நாராயணாய நமோ ஓம் நாராயணாய ஹரி நாராயணாய ஹரி நாராயணாய நமோ. நாராயணம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பாருன்னு சொல்றா. என்ன சொல்றானா நம்ம இந்த வீடு நம்ம 8 ஜானா இருக்கு. 8 ஜான் நம்ம மெஷர் பண்ணா 8 ஜான் இருக்கும். அந்த வீடு அவ்வளவு எலும்பு கூடா இருக்கு. அந்த வீடு ஒரு நாள் நீ எத்தனை நாளா நீ இந்த பாடியா இருக்கல இந்த வீடுக்கு எல்லாம் இது சூப்பரான ட்ரெஸ் வாங்கி சூப்பரான மேக்கப் போட்டு எல்லாம் போட்டேன்னா ஃபுல் லைஃபும் வேஸ்ட் ஆயிரும்.
ஒரு நாராயணாமா கூட சொல்ல முடியாது. அதுக்கு முன்னாடி இந்த எலும்பு கூட ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அங்க செத்து போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்ற, நீ ஒரு தடவையாவது நாராயணாம் சொல்லு, நாராயணாம் சொல்லுன்னு சொல்ற. நாராயணாய ஹரி நாராயணா ஹரி நாராயணாய நமோ ஓம் நாராயணாய ஹரி நாராயணாய ஹரி நாராயணாய நமோ. அத்திமரத்தினில் ஒன்று நெருப்பு, அத்திமரத்தினில் ஒன்று நெருப்பு, அது அழுகி கிடந்தாலோ அன்றோ சிறப்பு, அது அழுகி கிடந்தால் அன்றோ சிறப்பு, மரம் பற்றி கொண்டு போனால் என்ற எரிப்பு, இதை பார்த்து கொள்ள வேணுமோ இவன்றோ படிப்பு. நாராயணாய ஹரி நாராயணாய ஹரி நாராயணாய நமோ ஓ நாராயணாய ஹரி நாராயணாய ஹரி நாராயணாய நமோ. இந்த அத்திமரத்து அந்த ஃபிக் ட்ரீல வந்து நிறைய அது வச்சிருந்தா அது ரப் பண்ணி 2 அத்திமரத்தை ரப் பண்ணி தான் ஒரு ஹோமம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவா. அந்த அத்திமரத்தை ரப் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அப்படியே ஒரு பெரிய பெரிய ஃபயர் ஆகி அந்த வுட்டே பர்ன் ஆயிடும், ரைட்? அது யூஸே பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம். ஆனா அந்த அத்திமரத்தை கொஞ்சம் பர்ன் பண்ணா, கரெக்டான அமௌண்ட்டுக்கு பர்ன் பண்ணானா அது போதும். அதே மாதிரி நம்ம காமம் இருக்கலாம், அது கொஞ்சம் இருக்கலாம், ஆனா அது நிறைய போக போக அது வந்து இது வேணும் அது வேணும், இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா இது வேணும் அப்படின்னு ரொம்ப சூஸியா ஆனேன்னா அவ்வளவுதான், யூல் பி காசே இருக்காது அதுக்கப்புறம் இந்த காமம் அதெல்லாம் முடிஞ்சோடனே. அதனால கம்மியா காமமோட நீ வந்து நாராயண பாடு அப்படின்னு சொல்ற. நாராயணாய ஹரி நாராயணாய ஹரி நாராயணாய நமோ ஓம் நாராயணாய ஹரி நாராயணாய ஹரி நாராயணாய நமோ. நாளும் கோளும் பார்க்க வேண்டுமா, நாளும் கோளும் பார்க்க வேண்டுமோ, ஐயனை பாட இல்லை நட்சத்திரம் பார்க்க வேண்டுமோ, நாளும் கோளும் பார்க்க வேண்டுமோ, ஐயனை பாட நட்சத்திரம் பார்க்க வேண்டுமோ, இல்லை ராகு காலம் பார்க்க வேண்டுமோ, இல்லை ராகு காலம் பார்க்க வேண்டுமோ, இல்லை நாமம் பாட வேலை வேண்டுமோ, அந்த கதிரான சூரியனை அன்றனாக உன்ன சேர்த்து கற்பனத்தை பண்ணி விட்டு அச்சுத்தனை பாடுவேன். நாராயணாய ஹரி நாராயணாய ஹரி நாராயணாய நமோ ஓம் நாராயணாய ஹரி நாராயணாய நாராயணாய நமோ. பாழும் கிணத்துள்ளே உள்ளே ஒரு மந்தை, அந்த பன்னி குட்டி மந்தைக்கு ஒரு சந்தை, பாரும் கிணத்துக்குள்ளே ஒரு மந்தை, அந்த பன்னிக்கு கந்தைக்கு ஒரு சந்தை, அந்த சந்தைக்கு ஒரு ராஜா உண்டு விந்தை, அந்த சந்தைக்கு ஒரு ராஜா உண்டு விந்தை, அந்த சக்கரவர்த்தி பேரு என்ன ஆணவம் அகந்தை. நாராயணாய ஹரி நாராயணாய ஹரி நாராயணாய நமோ ஓம் நாராயணாய ஹரி நாராயணாய நாராயணாய நமோ அப்படின்னு நம்ம பிரகலாதன் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் சொல்றான். இந்த நாராயணன் அவன் இப்படி ஹெல்ப் பண்ணிருக்கான். அவன் அப்பா வந்து புஷ் பண்ணும்போது அவன் அப்பா புஷ் பண்ணும்போது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்துக்கு அந்த நாராயணம். அவன் அப்பா புஷ் பண்ணும்போது கூட எங்க அப்பா வந்து மவுண்டன்ல இருந்து புஷ் பண்ணும்போது எல்லாம் அந்த ஃபயர், அப்பா ஃபயர்ல புஷ் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் இந்த நாமாவே சேவ் பண்ணிருக்கு. அந்த நாமா வந்து எப்படி சேவ் பண்ண, நாரது அவன் பிறக்கும் போது நாரது சொன்னதுனால சேவ் பண்ணிருக்கு. அண்ட் அவன் அப்பா வந்து அந்த தூண் அடிக்கும் போது அந்த நரசிம்மர் வரத்துக்கு முன்னாடி சத்யம் விதாத்தும் நிஜ பிரத்யபாஷிதம் வியாப்திம் ச பூதேஷு அகிலேஷு சாத்மனஹ அதிருஷ்யதாத்யத்புதம் ரூப உத்முத்வஹன் ஸ்தம்பே சபாயாம் நகுருகம் நமானுஷம். அந்த ஸ்தம்பம் அந்த பில்லர் அப்படியே வெடிச்சுது. ஆனா அந்த நாராயணம் சொல்லிதான்
அவ அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ்னால்தான் அப்படி இல்லை அப்படி ஹிரண்யகிஷ்பு அவனை கில் பண்ணல. அந்த அந்த பண்டிதன் முதற்கொண்டு பாமரன் வரையிலே அந்த பண்டிதனுக்கு அப்புறம் அந்த யோக பிரஷ்ட ஜென்மமான அந்த ஜடபரதன் தான். அந்த ஜடபரதன் என்னன்னா அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் பரதனா இருந்தான். அந்த பரதன் தான் நம்ம இந்தியான்னு பேர் இருக்கிறது. இந்த பாரத நாடு அப்படின்னு பேர் இருக்கிறது இந்த பரதனால் தான். இந்த பரதன் வந்து ஒரு பெரிய ராஜாவான் தான். ஆனா லாஸ்ட் செகண்ட் ஒரு மானால் அட்ராக்ட் ஆகி அந்த மானா பிறந்து அந்த மான் வந்து அடுத்த லைஃப்ல ஜடபரதர் ஆகி இந்த ஜடபரதர் வந்து அப்படி குவாய்ட்டா இருப்பாரா, சிரிச்ச முகத்தோட ஒன்னும் பேச மாட்டாரா, என்ன ஆர்டர் தந்தாலும் ஓகேன்னு அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போவாராம். ஒரு நாள் இந்த ஜடபரதர் வந்து இந்த கார்ன்ஃபீட் காக்காலாம் வரக்கூடாதுன்னு இந்த கார்ன்ஃபீட்ல உட்காந்துருந்தாராம். அவர் வந்து எல்லா அந்த காக்காலாம் ஷூவே பண்ணியிருந்தாராம். அப்போ இந்த காப்பாளிகள் வந்தா, நீ வா, நான் உனக்கு நரபலி தரணும், என்னோட மாஸ்டர் சொல்லியிருக்க, நான் நம்ம நரபலி தரணும், அப்பதான் நான் அவருக்கு குழந்தை பிறக்குமா, அப்பதான் சோ அதனால நரபலி தரணும், நம்ம ஆல்ரெடி இதெல்லாம் வந்து ஓடி போயிட்டான், அதனால நீ வா அப்படின்னு தரத்தரேன்னு எடுத்துன்னு வந்தேன். சரி ஹாப்பியா வந்தார் அவர். நரபலி பயந்துக்காத அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹாப்பியா வந்தார் அவர், ஒன்னும் பயந்துக்கல. சரின்னு அவர் அங்க போயிட்டு நல்லா ராத்திரி அந்த ஃபாரஸ்ட்ல சந்தனம்லாம் பூசிட்டு அந்த தீபம்லாம் லைட் பண்ணி அந்த சிரிச்ச முகத்திலேயே இருந்தார். அந்த புஷ்பம்லாம் அந்த பூஜை பண்ணிட்டு அவருக்கு அந்த குங்குமம்லாம் வச்சு அந்த அப்படியே சுகந்தமான ஃப்ளவர்ஸால டெக்கரேட் பண்ணி அந்த கோல்ட் செயின்லாம் போட்டு அப்படி இருந்தார் அவர். ஆனா சிரிச்ச முகத்தோட இருந்தார், அப்படின்னு இருந்தார். அப்படி இருக்கும் போது அங்க வந்து உட்கார்ந்தார். அந்த பத்ரகாளியோட பெரிய அந்த ஒரு விக்கிரகம் வந்தது. அங்க எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடிந்தா, எல்லாரும் பாட்டு பாடிந்தா, ஜெய் ஜெய் மகாகாளி ஜெய் ஜெய் மகாகாளின்னு சொல்லியிருந்தா. இவர் மாட்டி சிரிச்ச முகத்தோட இருந்தா. அந்த நரபலி தரமா அப்படியே அந்த கையால அந்த கத்தி எடுத்துட்டு அப்படியே வெட்ட போகும்போது விஷமமிருஷ ரோஷ வேஷ ரபச விலசித ருக்குட்டி விட்டப குட்டில தனுஷ்டாரு நேக்ஷண டோಪ ಅತಿ ಭಯಾನಕ ವದನ ಹಂತು ಕಾಮೇ ವೇದಂ ಮಹಾಟಾಸಂ ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮೇಣ ವಿಮುಂಚಂತಿ ತತ ಉತ್ಪತ್ಯ ಪಾಪೀಯಸಾಂ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ತೇನೈ வாசினா. அப்படி அந்த மகாகாளி அப்படியே அந்த ரூபத்துல இருந்து வந்தா அந்த விக்கிரகத்துல இருந்து அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி அவனோட அந்த கத்தி எடுத்து சக் சக் சக்குன்னு எல்லாரும் வெட்ட ஆரம்பிச்சாலும் எல்லாரும் அப்படியே கீழே விழுந்தா. மகாகாளியோட கணங்கள் எல்லாமும் வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சாலாம். தேனை வாசினா விவிருக்ன ஷீருஷ்ணா கலாத் ஸ்ரவந்தம் அஸ்ருகாசவம் அத்யுஷ்ணம் சஹகணேன நிபியாதி பான மத விஹ்வல உச்சைஸ்தரா ஸ்வபாஷதைச ஜகோ நனர்த்த ச விஜஹார ச ஷிரக்கந்துக லீலையா. அப்படி கோலாட்டமா இருந்தா, குதூகலமா இருந்தா. அது அப்படியே அந்த வெட்டிட்டு அந்த பிளட்லாம் அவ குடிக்க ஆரம்பிச்சான். நிபியாதி பானம் அப்படி குடிக்க ஆரம்பிச்சு அப்படி ஹாப்பியா டான்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும், அப்படி ஹாப்பியா பாடினாலும் ஜகோ நடத்த விஜஹார் அந்த ஹெட்ஸோட செத்து போன ஹெட்ஸோட பால் விளாட்னாலும். ஆனா நம்ம ஜடபரதர் இருக்காரு, அவர் அங்க கார்னர்ல அங்க உட்காந்துட்டு பயந்துக்கவே இல்லை. அப்படி சிரிச்ச முகத்தோட பார்த்துட்டே இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்ட. அந்த மாதிரி ஒரு ஜடபரதர் இப்படி இந்த மாதிரி ஆனாருன்னா, அந்த பரதனானோடனே அந்த மானானார்ல அந்த மானானோடனே அந்த மான்லேருந்து எப்படி இந்த மாதிரி ஜடபரதனான மான்லேருந்து இது வர்றது ரொம்ப கஷ்டமே அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா, இந்த லாஸ்ட் செகண்ட்ல அந்த ஆல்மோஸ்ட் போகும்போது லைஃப் ஓடும் போது என்ன சொன்னா, யஞாய தர்மபதியே விதினய புனாய யோக சாங்கிய ஷீரசே பிரகிருதீஸ்வராய நாராயணாய ஹரி நம இத்யுதாரம் ஹாஸ்யன் மிருகத்வமபி சமுதாஜஹார அப்படின்னு நாராயணாய ஹரின்னு சொல்லிட்டு அதோட லைஃப் விட்டா
விட்டுட்டான். நாராயணாம் தான் இந்த ஜடபரதர் ஆனதுன்னா அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நாராயணாமம். அடுத்தது பண்டிதன் முதற்கொண்டு பாமரன் வரையிலே, அந்த பண்டிதன்ல இருந்து பாமரன் வரைக்கும் வந்துட்டோம். அந்த பாமரன் யாருன்னா இந்த நம்ம பாப்பியான அஜாமிலனா. அந்த அஜாமிலன் வந்து அவ்வளவு பாபம் பண்ணிருக்கான். ஆனா லாஸ்ட் பையனை வந்து நாராயணான்னு பேர் வச்சுட்டான். அப்படியே அவன் டெத் பெட்ல செத்து போகிற நாள்ல அப்படியே படுத்துட்டு இருக்கான். அவன் கஷ்டப்பட்டு மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கான். அவனுக்கு யாரும் ஹெல்ப்புக்கு வரல. அவன் அவ்வளவு பாப்பியானதுனால அதனால அவன் லாஸ்ட் செகண்ட்ல ஆல்மோஸ்ட் லைஃப் ஓடும் போது நாராயணா அப்படின்னு கத்தினா, ஏதாவதால மகனிர்ஹரணாய பும்சாம் சங்கீர்த்தனம் பகவதோ குணகர்மணாம் நாம் விக்ருஷ்ய புத்திர மகவான் யதஜாமினோ லேபி நாராயணேதி பிரியமானியாய முக்திம். அந்த டக்குன்னு அந்த நாராயணான்னு சொன்னோடனே அந்த விஷ்ணு பாஷெல்லாம் அப்படியே கீழே வந்து உழுந்தாராம். அந்த யமன் பாஷதர்கள் எல்லாமும் வந்தா. ஆனா விஷ்ணு பாஷதர் கூட்டின்னு போயிட்டா. இந்த யம பாஷதர் கேட்கும் போது நான் இது வந்து நாராயணாமம் சொல்லிட்டான். யமன் கிட்ட கேட்கும் போது நாராயணாமம் சொல்லிட்டான்னு சொன்னேன். யமன் இந்த நாராயணாமம் சொன்னானா அவ்வளவுதான், நீ கூட்டின்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா. அப்போ அந்த நாராயணாமம் ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார், ஏத்தை நைவ ஹியகோனோஸ்ய கிருதம் ஸ்யாதக நிஷ்கிருதம் யதா நாராயணாயேதி ஜகாத சதுரக்ஷரம். இந்த நாராயணாமம் வந்து இங்க வந்து 5 அக்ஷரம்னு சொல்றாரு. யதா நாராயணா ஏ இதி, யதா நாராயணா ஏ இதி. இந்த நாராயணா வந்து 5 அக்ஷரம் இருக்குல்ல, இந்த 5 அக்ஷரம் ஜகாத சதுரக்ஷரம்னு சொல்றார். 4 அக்ஷரம் தான் இருக்குன்னு சொல்றார். ஏன்னா இந்த நாராயணா 4 அக்ஷரம் போதுமா. இது என் அப்பாவே என்ன சொல்லுவாருன்னா, என் அப்பா பேரும் நாராயணா. அதான் அப்பா வந்து அந்த 4 அக்ஷரம் அந்த 4 அக்ஷரம் கஷ்டமா இருக்கும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணதுக்கு, அந்த 5 அக்ஷரம். அதனால என்ன சொல்லுவானா, டினோ ரயன் அப்படின்னு கேட்பா. டினோ த நேம் ரயன்னு கேட்பா. எஸ் ஐ டூ நோ த நேம் ரயன்னு சொல்லுவா. ஐ எம் நாட் ரயன், ந ரயன் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஓகே ஐ எம் நாட் ரயன் சொல்லிட்டா அப்புறம் ஜஸ்ட் ஆட் at the end. ஒரு சே ட்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா. நாராயண் நாராயணான்னு வந்துரும். அதே மாதிரிதானே நம்ம வால்மீகி நம்ம ராமராமா சொல்லும் போது மராமரான்னு சொன்ன, அதே ராமநாமா ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரிதான் நாராயணா அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. இது இந்த நாராயணான்ற நாமம் வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல். ஆனா இந்த பாமரன் அந்த இந்த பாப்பியான அஜாமிலன் கீழே யாரும் இருக்க முடியாதுன்னா யாரும் இருக்க முடியுமா? இந்த 8th cantoல சொல்றது கஜேந்திரன். அந்த கஜேந்திரன் இருக்கிற அந்த எலிஃபென்ட், அந்த மியர் எலிஃபென்ட், அது அந்த எலிஃபென்ட்டே நாராயணாம் சொல்லியிருக்குன்னா இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த நாராயணாமம். அந்த நாராயணாமம் வந்து அது வந்து அந்த எலிஃபென்ட் பேரு கஜேந்திரன் பேரா. அந்த எலிஃபென்ட் எப்படி அந்த மாதிரி எலிஃபென்ட் ஆனதுன்னா, அது முன்னாடி பேர்த்ல என்ன ஆச்சுன்னா, இந்திரத்யும்னன் ஒரு ராஜா, அந்த எலிஃபென்ட் பேரா. அந்த இந்திரத்யும்னன் என்ன பண்ணான்னா, ஒரு நாள் வந்து அந்த இந்திரத்யும்னன் பூஜை பண்ணிட்டே இருப்பான். கோதானம் தருவான், எல்லா குட் டீட்ஸ்லாம் பண்ணுவான், எல்லா குட் திங்ஸ்லாம் பண்ணுவான். ஆனா இந்த ஒரு நாள் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, அவன் பகவான் கிட்ட பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது, இந்த ஒரு அவனோட குரு அகஸ்தியர் வந்தார். அந்த அகஸ்தியர் அவனோட டோரை நாக் பண்ண, இவன் மாட்டுக்கு அப்படியே தியானம் பண்ணிட்டு பூஜை பண்ணிட்டே இருக்கான். அகஸ்தியர் வந்து ரொம்ப ஆங்கிரி ஆயிட்டார். நீ எப்படி இந்த மாதிரி பூஜை பண்ணிட்டே இருக்க முடியும்? நான் வாசல குருவா நிக்கிறேன், அவ்வளோ உனக்கு என்ன அவ்வளோ திமிரா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோன்னே அகஸ்தியர் என்ன சொன்னா, நீ வந்து யானையா போ, இவ்வளவு மதம் பிடிச்சிருக்கே, இந்த மாதிரி யானையா போ அப்படின்னு சொன்ன. இந்திரத்யும்னன் அச்சோ நான் இவ்வளோ தப்பான ஒரு மேட்டர் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துக்கிறான் இந்திரத்யும்னன். இந்த இந்திரத்யும்னன் பயந்துட்டு அவன் என்ன சொல்றான்னா, ப்ளீஸ் மடிச்சுக்கோங்க, ப்ளீஸ்
நான் இனிமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னமோ, சரி நான் இந்த மாதிரி ஒரு சாபம் தந்துட்டேன், இனிமே திருப்பி எடுத்துக்க முடியாது, ஆனா நீ வந்து பகவானே உன்னை ரிலீஸ் பண்ணுவா அப்படின்னு சொன்னா, சரின்னு இந்த கஜேந்திரன் இந்த இந்திரத்யும்னன் ஆறா, அவன் தான் யூஸ்வலி லயன், யூஸ்வலி இந்த சிம்மம் தான் இந்த காட்டுக்கே ராஜாவா இருக்கும். ஆனா இந்த திரிகூட்ட மலை என்ற இந்த ரித்து கார்டன் இருக்கிற உத்தியானம், அந்த உத்தியானத்துல இந்த கஜேந்திரன் தான், இந்த எலிபென்ட் தான் ராஜாவா. இந்த அந்த ரித்து அந்த 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 கார்டன் எப்படி இருக்குன்னா அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கான். உத்தியானம் ருத்துமன் நாம திவ்யேர் நித்தியம் பல புஷ்ப பல துருமைஹி, அங்க புஷ்பம்லாம் அப்படி இருக்கான். அந்த அங்க நிறைய ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருக்கான், அந்த நிறைய பழம்லாம் இருக்கான் அங்க வளர்ந்துட்டு இருக்கான். அப்படி நிறைய அனிமல்ஸா இருக்கான் அங்க. எல்லாமே கஜேந்திரன் கிட்ட இது ரெஸ்பெக்ட் காட்டுமா கஜேந்திரன் வாக் பண்ணும்போது. இங்க ஒரு நாள் வந்து நல்ல சூடா இருக்கு, நல்ல உஷ்ணமா இருக்கு, சம்மர் டேல இருக்கு. கஜேந்திரன் அவனோட ஃபேமிலியோட விளையாடிட்டு இருக்கான். இந்த கஜேந்திரனோட அவன் ஃபேமிலியோட விளையாடிட்டு இருக்கான். அவனோட ஃபேமிலியோட விளையாடிட்டு இருக்கும் போது ஃபன்னா அப்படியே டேக் விளையாடுறா, ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாடுறா, அந்த மாதிரி எல்லா கேம்ஸும் விளையாடிட்டு இருக்கான். இது விளையாடிட்டு இருக்கும் போது அவன் வந்து நல்லா சூடா இருக்கே, நம்ம எங்கேயாவது போய் தண்ணி குடிக்கலான்னு நல்லா இருக்கும் அப்படி அவன் ஃபேமிலி சொல்றான். சரி நான் கஜேந்திரன் ஒரு லேக்குக்கு போறான். அந்த லேக்குக்கு போய் அங்க போய் தண்ணி குடிக்கிறான். அந்த லேக்ல இருந்து அந்த தண்ணி அப்படியே அந்த தும்பிக்கையால அப்படின்னு எடுத்து அந்த தண்ணி ஸ்குவாட் பண்றான். அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திருப்பி ஸ்குவாட் பண்றான். நல்லா ஃபன்னா இதுல தண்ணியிலேயே டேக் விளையாடுறா. தண்ணியிலேயே அப்படியே நல்லா அந்த ஹாட் ஏர் அந்த கோல்ட் தண்ணியில சூப்பரா இருக்கு, அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனா இதெல்லாம் ஆயிட்டு இருக்கும் போது இந்த ஹூன்ற ஒரு கிராக்கடைல் வந்து அங்க வந்துட்டே கஜேந்திரன் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு வந்துட்டு இருக்கு. இந்த ஹூன்ற கிராக்கடைல் யாருன்னா இந்த ஹூன்ற ஒரு கந்தர்வன் தான். அந்த கந்தர்வன் வந்து நான் தேவல இருந்து இந்த முனியோட காலை பிடிச்சுட்டான். இந்த ரிஷியோட கால் பிடிச்சோடனே நீ வந்து காலை பிடிச்சுட்டால நீ இனிமே கிராக்கடைலா மாறிடுவேன்னு சொன்னார் அந்த தேவல இருந்த ரிஷி. சரின்னா அவனும் கிராக்கடைல் ஆனா. அவன் கிராக்கடைல் ஆனான்னு அந்த அதே கார்டன்லயே அதே ரிவர்லயே இருக்கான். அவன் போய் கஜேந்திரன் எந்த காலில் இருக்குன்னு டக்குன்னு போய் பிடிச்சுட்டான். கஜேந்திரன் காலோட ரத்தம் கொட்டருது, ரத்தம் வருது கஜேந்திரனுக்கு வெளில. ஆனா அவன் வந்து இழுத்து பிடிச்சுக்கணும்னு அவன் ஃபேமிலிலாம் ஸ்கேர்வே பண்ணக்கூடாதுன்னு அவன் அப்படி இழுத்து பிடிச்சுட்டு இருக்கான். அவன் ஃபேமிலிலாம் அங்க இருக்கா. அப்போ அவனோட ஃபேமிலிலாம் பிளட் இருக்கே எனக்கு வெளில வந்துடுறா. பார்த்தானா வந்து கிராக்கடைல் கஜேந்திரனோட காலை பிடிச்சுட்டு இருக்கு. கஜேந்திரன் அப்படியே இந்த டக் பண்றா இது அஷோர்ல, ஏன்னா அங்கதான் இன்னும் பவர் இருக்கும். அங்க அப்படியே புல் பண்ணும் போது கஜேந்திரனை அந்த கிராக்கடைல் திருப்பி ரெசிஸ்ட் பண்ணி உள்ள எடுத்துட்டு வருது. கிராக்கடைலும் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இந்த கஜேந்திரனும் விட முடியல. அப்படி அந்த ஃபைட் பல வருஷமா போகிறது. ஃபேமிலி எல்லாம் கிளம்பிடுது. இந்த பல வருஷம் பல மாதமாயிடுது, பல வருஷமாயிடுது, பல 100 வருஷமாயிடுது, 1000 வருஷமாயிடுது, 10,000 வருஷம் கூட ஆயிடுச்சு, நிறைய வருஷமாயிடுது. அப்புறம் தான் கஜேந்திரன் வந்து புல் பண்ண பாக்குறான். கஜேந்திரன் வந்து இந்த சைடு புல் பண்ண பாக்குறான். அஷோருக்கு அங்கதான் அவனுக்கு இன்னும் பவர் இருக்குன்னு. ஆனா இந்த கிராக்கடைல் வந்து திருப்பி தண்ணியில புல் பண்ண எடுத்த இந்த கஜேந்திரனை இந்த புல் பண்ணும் போது அவன் வந்து சொல்றான், யாராவது என்னை ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றான். ஆனா இது யாரு இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து ஒரு புலிகிட்ட இருந்து ஓடின்னு இருக்கோம்னா, ஒரு புலி நம்மளை சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா, நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா, நம்ம வந்து
யார்கிட்ட கேட்போம்? ஒருத்தர் வந்து வீல் சேர் அவரே கஷ்டப்பட்டு இருக்க அவர்கிட்ட போய் நம்ம கேட்போமா? இல்லைன்னா ஒரு ஹெலிகாப்டர் ஒரு ஜுவாலஜிஸ்டான ஒரு டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஹெலிகாப்டர் கிட்ட போய் கேட்போமா? யாருன்னு இந்த புலிட்டேன்னு சேவ் பண்ணணும் இப்படி யார்கிட்ட கேட்போம்? நம்ம வந்து இந்த வீல் சேர்ல உட்காந்து பர்சன் கிட்ட கேட்டா அவருக்கே ஹெல்ப் வேணும். அதனால அவரே எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஆனா இந்த ஜுவாலஜிஸ்ட் கிட்ட கேட்டானா அவன் வந்து இந்த ரெஸ்கியூ இந்த புலிய புடிச்சுடுவான், ரைட்? அதே மாதிரி அந்த புலியே அந்த ஜுவாலஜிஸ்டால ஸ்கேர் ஆகணும். அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் வேணும்னா அந்த அப்படின்னு கஜேந்திரன் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறான். மிருத்யு பிரதாவே திரணம் தமீமஹின்னு இந்த அதுக்கப்புறம் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்துதி பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இந்த கஜேந்திரன். இந்த இந்த மிருத்யுவே ஸ்கேர்டா இருக்கிற இந்த பர்சன் கிட்ட இந்த ஸ்துதி பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். ஏவம் வியவஸ்தோ புத்தியாத் சமாதாய மனோஹிருதி ஜாவ பரமம் ஜாபியம் பிராக்ஜன்மணி அனுசுக்ஷிதம் அப்படின்னு இந்த ஸ்துதி பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அந்த அப்படியே கண்ணை மூடிண்டு தியானம் பண்றான். அந்த ரூபத்துக்கு மேல தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்போ அந்த முதல்ல இன்னும் பெயின்ல துடிச்சுட்டு இருக்கான். ஆனாலும் இந்த பகவான் மேல தியானம் பண்றான். அவன் அப்படியே பகவான் பத்தி யோசிச்சுட்டே இருக்கான். இந்த தேவர்கள்லாம் அவன் 1 by 1 குணங்கள்லாம் சொல்ல வரான். ந வித்யதே எஸ்ய ஜன்ம கர்மவா நாம ரூபே குணதோஷ் ஏவா ததாபி லோகாபிய சம்பவாய ஸ்வமாயா தானி அனுகாலம் ரிச்சதி அப்படின்னு சொல்றான். அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆயிரக்கணக்கான பேர் தான் அங்க வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் தான் இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த குணம் ஈச் ஒன்னும் லிஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அவன் எல்லாரும் சொல்றான், நான் கிடையாது, இந்த குணம் எனக்கு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அவளே பேக் ஆஃப் பண்றா. 1 by 1 பேக் ஆஃப் பண்றா. until 33 crore தான் இருக்கு இன்னும் பாக்கி. இது யாருன்னா தேவர்கள் தான் இருக்கா பாக்கி. இந்த தேவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நமோ நமஸ்துபியம் அசஹ்ய வேக சக்தி கீழ திகுணாயன்னு சொல்ற இந்த 33 crore தான் இருக்கா இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்போ நம்ம அந்த கஜேந்திரன் சொல்றான், நமோ நமஸ்தே அகில காரணாய நிஷ்காரணாய அத்புத காரணாய. நமோ நமஸ்தே அகில காரணாய. பிரம்மா சொல்ற, ஓ நான் அகில காரணாயவா? அகில காரணாய நான் தான் எல்லா பீப்புளுக்கும் நான் தான் காரணம், நான் தான் கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றான். அது அப்புறம் நிஷ்காரணாய எதுக்கும் காரணம் இல்ல, அது நான் மேட்ச் பண்ணலையே அப்படின்னு பிரம்மாவும் பின்னாடி போயிட்டேன். இந்த தேவர்கள் எல்லாமும் நானும் இருக்க மாட்டேன் இதுல நான் ஃபிட் ஆகல அப்படின்னு சொல்லும் போது அத்புத காரணாய லாஸ்ட் பேங்க்ல அப்படி சொல்றா. எல்லாரும் அப்படியே பேக் ஆஃப் பண்ணிடுறா. இது யாரும் இருக்க முடியாது, யாரா இருக்கும் அப்படின்னு இவாளுக்கே ஒரு சந்தேகம் வந்துட்டு. நம்ம இப்போ ஏதாவது ஒரு காம்படிஷன் இருக்கு, இந்த காம்படிஷன்ல நம்ம டாப் 5ல வந்தோம், நம்ம 5th பிளேஸ்ல வந்தோம்னா யாரு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வரா அப்படின்னு நம்மளும் யோசிப்போல. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல யாரும் தேவர்களும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாலாம், யார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்னு. அப்படியே இந்த கஜேந்திரன் நேரோ டவுன் பண்ணி வந்துட்டு அப்படியே அவளும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு தேவன் சொல்லி நான் யாரும் இல்லை, யாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றா. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தேவன் சொல்றா, அச்சோ இப்பதான் ஞாபகம் வருது, நான் வந்து இந்த பர்சன் யார் சொல்றானோ, இந்த கஜேந்திரன் யாருக்கு சுத்தி பண்றானோ அவனுக்கு அந்த கஜேந்திரனுக்கு மட்டும் அந்த பர்சன் வந்து கஜேந்திரனுக்கு மட்டும் தர்ஷனம் காட்டுன்னு அப்படியே கிளம்பிட்டானா நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது யாரு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நம்மளும் இன்னொரு தேவன் சொல்றா, நம்மளும் நம்ம ஸ்துதி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றா. அதனால இந்த பிரம்மா ருத்ரன் இந்திரன் இவா எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஸ்துதி பண்ண ஆரம்பிக்கிறா. அந்த சரணாகதியான இந்த ஸ்லோகம் சொல்றா, மாதிரிக் பிரபன்ன பசுபாஷ விமோக்ஷனாய முக்தாய பூரி கருணாய நமோலயாய மாதிரிக் பிரபன்ன பசுபாஷ விமோக்ஷனாய.
मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृङ्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते. நமஸ்தே நமஸ்தே அப்படின்னு சர்வேந்திரிய குண திரஷ்டே சர்வ பிரத்யேகேத்வே அஸ்தாட்சாயோக்தாய் தாபாஷாயத்தே நமஹ அப்படின்னு இந்த ஈச் ஸ்லோகத்திலையும் இந்த நமஹ நமஹ நமஹன்னு சொல்லி அவ ஈச் ஸ்லோகத்தையும் ப்ராஸ்ட்ரேட் பண்றான். எல்லாரும் இப்போ எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா, இது யாரு வருவான்னு. நம்ம இத பகவான், இந்த பகவான் வந்து மேல இருக்க இவன் இவ்வளவு ஸ்லோகம் பண்ணிட்டே இருக்கான், நம்ம எப்பயாவது வரணும்னு சொல்லும் போது ஏவம் நம்ம சொல்ற நமோ நமஸ்துபியம் அசஹ்ய வேக க்ஷத்ரித்ரயா இக்லதி குணாய பிரபன்ன பாலாய துரந்த சக்தி கதீந்திரியான மனவாப்பியவத்மனேன்னு சொல்லணும்னே பகவான் நான் துடிச்சுட்டு இருக்காரு வரத்துக்கு. சரி நானே வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே சொல்ற தம் தத்துவதார்த்தம் உபலப்ய ஜெகன்னிவாச ஸ்தோத்திரம் நிஷம்ய விஜயி சந்தவத்பி எல்லாரும் சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா. சந்தோமயேன கருடேன, இந்த கருடனை கூப்பிட்டு கருடன் வா அப்படின்னு சொன்னா கருடமகில வேத நீராஜிரூடத்னுஷத்பீட நோத்கண்டி தாகுண்ட வைகுண்ட பீட்டே கிருத ஸ்கந்த மீடேஸ்வர நீராகத்தி பிரீத்தி ருத்ரா சுகீர்த்திஸ்த நாபோக காடோப் கூடஸ்புரத்கண்ட கவ்ராத வேதவ்ய தாவேபமான ஜிஹ்வா திபாகல்ப விஷ்பாத்ய மானஸ்பட்டாவாட்டிக ரத்ன ரோச்சிஷ்ட தாராஜி நீராஜிதம் காந்தி கல்லோலி நீராஜிதம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேதாந்த தேஷ்கர் நம்ம கருடன் மேல இந்த கருட தண்டகம்னு சொல்றாருல, கருட தண்டகம். அதனாலதான் அந்த கருடனே கூப்பிட்டு இந்த கருடன் மேல டக்குனு ஏறி கருடன் மேல ஏறி அப்படியே இந்த போறாராம். இந்த கஜேந்திரன் பாக்கிறதுக்கு போறாராம். அப்படி துடிச்சுட்டு இருக்க அந்த கஜேந்திரன் பார்த்தா இல்ல, கஜேந்திரன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டா நான் பகவான. கஜேந்திரன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து இந்த ஒரு பேட்டில் மாதிரி நடக்கிறதா, கஜேந்திரனோட கருணை பகவானோட கருணையா இல்ல கஜேந்திரன் ஓட பிரேமையா அப்படின்னு இந்த மாதிரி பேட்டில் நடக்கிறதா. இந்த கஜேந்திரன் அவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கானா. பகவான் நான் சொன்ன பிரேயர்ஸ், நான் ஒரு மியர் எலிஃபென்ட் தான், ஆனா நான் சொன்ன பிரேயர்ஸ்னால பகவானே வந்துட்டா அப்படின்னு அவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கான். நம்ம பகவான் சக்கரம் போடலனா இல்ல, ஆனா கஜேந்திரன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னே உட்சிப்பியம் அம்புஜகரம் கிரமாக கிருஷ்ண நாராயணா அகில குரு பகவன் நமஸ்தே நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே அப்படின்னு அந்த லிஃப்ட் பண்ணி அந்த ஃப்ளவர் லிஃப்ட் பண்ணி அப்படியே பகவான் ஓட கால்ல அப்படியே போடுறான். பகவானோட காலை அப்படியே போடுறான் இந்த ஃப்ளவரை. பகவான் வந்து அதுக்குள்ள சக்கரத்தை அப்புறம் தான் சக்கரத்தை விட்டுட்டு தம்பீக்ஷ பீடித்த வஜ சாவதி சகிராஹமாஷு சரச கிருபயோஜஹார கிராஹாத் பாட்டித முகாதரிணா கஜேந்திரம் சம்பஷிதாம் ஹரீர மூமுச்சு ஸ்திரியானாம் அப்படின்னு அந்த சக்கரத்தை அப்புறம் தான் போடுற. இங்க ரெஃபரன்ஸ் வருது, இங்க நாராயணாக்கில குரு பகவான் நமஸ்தே ஸ்ரீஷ்கர் சொல்ற நாராயணாக்கில குரு பகவான் நமஸ்தேக்கு அப்புறம் தான் இந்த தம்பிக்ஷன்னு அந்த பகவான் சக்கரத்தை ஊடுற. அப்படின்னா இந்த யாரு வின் பண்றாங்கன்னா ஆல்வேஸ் பக்தாரோட பிரேமை தான் வின் பண்றதா, கஜேந்திரனோட பிரேமை தான். பகவான் இந்த கஜேந்திரன் இப்படி இவ்வளோ அழகா ஸ்துதி பண்ணியிருக்கான், இவ்வளோ அழகா சரணாகதி பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு நானே வந்து இவ்வளோ பெயின்ல இருப்பான். இந்த ஹூன்ற அந்த கிராக்கடைல் அவ்வளோ கடிச்சு வச்சிருக்க, இவ்வளோ பெயின்ல இருப்பான்னு அங்க போய் அவனை போய் தொட்டு பார்க்கணும், அவனை போய் சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும், ஏன் பகவான் முன்னாடியே வரல, ஏன் இவ்வளோ துடிச்சுட்டு இருக்கான்னு தெரியும், அப்பயே முன்னாடியே வரலன்னா கஜேந்திரன் ப்ரீவியஸ் லைஃப்ல என்ன பண்ணானோ அது கர்மாவா இந்த கொஞ்சம் துடிக்கணும்னு பகவான் கஜேந்திரன் கொஞ்சம் துடிச்சான். அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணா கஜேந்திரனை. அந்த கஜேந்திரனை வந்து தொட்டு அந்த கஜேந்திரன் கை வைக்க போது அப்படியே கஜேந்திரன் வந்து என்னாச்சா, கஜேந்திரன் ஒரு விஷ்ணு பார்ஷதனா ஆட்டானா, விஷ்ணுவோட அதே ரூபமாக ஆட்டானா. அந்த விஷ்ணுவோட அதே ரூபமாயி
அப்படியே எல்லாரும் அந்த விஷ்ணு அந்த அந்த சரியா கூட அந்த கால் வந்து சரியா கூட போல, ஆனாலும் விஷ்ணு பாஷதாரா ஆயிட்டா. விஷ்ணுவோட அப்படியே வைகுண்டத்துக்கு போனா. இந்த விஷ்ணு இதான் ஒரே ஒரு ஸ்துதி. விஷ்ணுவே பல ஸ்ருதி சொல்றது. என்ன சொல்றாருன்னா, ஏ மாம ஸ்துவந்தினே நாங்க பிரதிபுத்திய நிஷாத்தியே தேஷாம் பிரணாத்தியே சாகம் ததாமி விமலாம் மத்தியம். யாரு இந்த கஜேந்திர ஸ்துதிய காத்தால எழுந்து படிக்கிறாளோ அவளுக்கு அவளுக்கு கண்டிப்பா மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ற. அந்த கஜேந்திரன் அப்படி நாராயணா அகில குரு பகவன் நமஸ்தே சொல்லிதான் நம்ம நாராயணா அகில குரு பகவன் நமஸ்தே சொல்லிதான் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளும் நாராயணாவும் நம்ம சொல்லணும். எப்ப சொன்னாலும் எப்படி சொன்னாலும் இட் டசன்ட் மேட்டர். இங்க சொன்னாலும் நம்ம கஷ்டம் இருந்தாங்கன்னா நான் மட்டும் சொல்லணும் கிடையாது. கஷ்டம் இல்லாத போது, ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது, இல்லை ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கூட சொல்லலாம். அது பண்ணலாம் போது சொன்னானா அவ்வளோ புண்ணியமா. ஏன்னா நீ ஷோயிங் இட் அஸ் கிராட்டிடியூட், ஒரு தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்ற பகவான் கிட்ட. தேங்க்யூ, என்னை இந்த மாதிரி கஷ்டம் வரும்போது என்னை இப்படி காப்பாத்தினியே, அதனால எனக்கு தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்றல. அதே அவ்வளோ புண்ணியமா, அதே மோட்சம் கிடைச்சிருமா அப்படின்னு சொல்றார் நம்ம பகவான். நம்ம பிரார்த்தனையா நம்ம முரளிதர் சுவாமிஜியும் பாடியிருக்க. ஆத்யந்தரஹிதா ப்ருஹத் சரணம் சரணம் அந்திமே மதிதாயக சரணம் சரணம் ஆஸ்தி சஹா ஆத்யந்தரஹிதா ப்ருஹத் சரணம் சரணம் அந்திமே தவ மதிதாயக சரணம் சரணம் ஹஸ்தி சஹாயக சரணம் சரணம் ஹஸ்த முரளிதர சரணம் சரணம் ஹஸ்தி சஹாயக சரணம் சரணம் ஹஸ்த முரளிதர சரணம் சரணம் அஜேந்திர வரதா சரணம் சரணம் அப்படின்னு நம்ம குரு மகாராஜும் பாடிக்க. அப்படின்னு நம்மளும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். நம்ம நிறைய நாராயணம் சொல்லணும்னு நம்ம நிறைய நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணோம். நிறைய நாம சங்கீர்த்தனம் எப்ப கிடைச்சாலும் டைம் கிடைச்சாலும் நம்ம பண்ணோம்னு நம்ம வேண்டிக்கலாம். ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. நாம சங்கீர்த்தனம் யஸ்ய சர்வ பாப பிரநாசனம் பிரணாமோ துக்க சமன தம் நமாமி ஹரிம் பரம். காயேன வாசா காயேன வாசா மனசேந்திரியைர்வா बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन् नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि. गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. ராதே ராதே. கிருஷ்ணன், it was really excellent. இந்த வயசுல இவ்ளோ அழகா இவ்ளோ கதைகளை கோர்வையா ஒரு பக்தியோட பேஷனோட சொல்றதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்ல. இது உனக்கு சின்ன வயசு, உனக்கு இன்னும் நிறைய வளர்ற வயசு இருக்கு. நீ இன்னும் பெருசான எவ்வளவு பெரிய ஆளா ஆவியோன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் God bless you கண்ணா, அவ்வளவுதான் என்னால சொல்ல முடியும். ரொம்ப அழகா இருந்தது உன்னோட கேட்கறதுக்கு. 1 மணி நேரம் போனது எங்களுக்கு தெரியல, இன்னும் கொஞ்சம் நைண்டிட்டு இருக்கலாமோன்னு தோணித்து. பட் இட் வாஸ் எக்ஸலண்ட். உங்க அப்பா அம்மாவோட சப்போர்ட் இருந்தது பேர், தட் வாஸ் ரியலி குட்.
really excellent. God bless you and Amma Pakeroda Namaskaram. It was really nice hearing Harikatha Kanna. Thank you so much. Yeah, நீங்க எல்லாரும் சொல்லலாம். ஓத்ரா பத்மா மாமி சொல்லுங்க. Thank you. As Gomati says, it's excellent really. We just அப்படியே மூழ்கி போயிட்டோம் அதுல. So my கிருத்தஜ்யம் to Narayanji and Rekhaji. First அவள் தான் சொல்லணும். Kada you have been trained so well and you expressed so well and we would like to have you for some more days, occasions also. You can sing some different time as well. Okay, Kada? So God bless you. There are so many to want to bless you. So let us hear from them. ஜானகி மாமி சொல்லுங்க. ரொம்ப அருமையா இருக்குமா குழந்தை நல்லா இருக்குனால நம்ம விஷஸ் டு ஹிம். ஓகே, சொல்லி கொடுத்த அம்மா அப்பாவும் என்கரேஜ் பண்ணி அவ சொல்லி கொடுத்தோம் பண்ணி ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எல்லா எடுத்துக்காட்டோட சொல்லி சூப்பரா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஓகே, Thank you, மாமி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. டைம் போனதே தெரியல. குழந்தை அவ்வளவு அழகா சமஸ்தா சொன்னான். அழகா பாட்டு பாடிட்டு சொன்னான். பாட்டும் நல்லா பாடுறான். பூனா மாமி சொல்லுங்க. டைம் போனதே தெரியல. அவ்வளவு நல்லா பாட்டும் பாடிட்டு ரொம்ப நல்லா அதை சொல்றான். அவ அப்பா அம்மா தான் டைம் சொல்லணும். சூப்பர் சூப்பர். ராதா மாமி ராதா ஞாபகம் வச்சுட்டு ஞாபகம் வச்சுட்டு Thank you. ரொம்ப சந்தோஷமா போட்டு பேசியிருக்கேன். இல்ல, இந்த குழந்தை சொன்னது இருக்கு இல்லையா, அவ்வளவு ஒரு பாகவதத்தை இவ்வளவு சின்னதா ஒரு மணி நேரத்தை சொல்ல முடியுங்கிறத நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கிறேன். அப்புறம் ஒரு சின்ன குழந்தை சொல்றது, அப்ப அம்மா அந்த குழந்தையோட அம்மாவை பார்த்து என்ன பாடணும்னா, என்ன தவம் செய்தனே யசோதாங்கிற மாதிரி அவ அம்மா பேரை நிச்சயிக்காத அப்படி சொல்லணும். சைல்டு இஸ் கிஃப்டட் சைல்டு. அம்மா அப்பா கொஞ்சம் வீடியோல எல்லாம் நல்லா இருக்கும், நாங்களும் பாப்போம். பியாண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன், பியாண்ட் வேர்ட்ஸ் குழந்தையோட சொன்னது. இன்னைக்கு திருச்சி சுத்தி போடணும் குழந்தைக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம் மாமி, ரொம்ப சந்தோஷம். Still some more are there to go. That's the train. பிருந்தா மாமி சொல்லுங்க. பிருந்தா மாமி சொல்லுங்க. சொல்றதுக்கு வார்த்தையே இல்லையம்மா. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. முழு பாகவதத்தை தெரியல. ஒரு வார்த்தை கூட நம்மளால சொல்ல முடியுமா தெரியல. அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. அவ பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னோட பாக்கியம். குருநாதரோட கிருப்பைதான் இது. எல்லாம் குருநாதரோட கிருப்பைதான். மாமி சொல்லலா? புஷ்பா மாமி. புஷ்பா மாமி பேசுங்க. இத கேளு. ஹலோ, சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இந்த குழந்தையோட ஞானம் ரொம்ப அபாரமான புத்திசாலித்தனம். அது எத்தனை விதன்னு ஹரிக்கத்தான்றது ரொம்ப கஷ்டமான சமாச்சாரம். நிறைய புராண ஞானம் இருக்கணும், வாக்கு பெற்றா இருக்கணும், சங்கீத ஞானம் இருக்கணும். எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து வயசுக்கு மீறின ஒரு அருமையான ஒரு சாதனை. பெருமாள் மேல மேல கூட இருந்து இவனை நல்லா உச்சத்துக்கு கொண்டு போக பிரார்த்தனை. காந்தாபுரி வம்சத்துல காந்தாபுரி மதம் யூட்ல இருக்கேன். காந்தாபுரி மாமி சொல்லுங்க. மியூசிய பேசுறா. மியூட்ல இருக்கேன் நீங்க. ஓகே, எடுக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா சொன்னப்பா. அழகா இருக்கு. கடவுளுடைய கருணை ஆமா, கண்டிப்பா எல்லாம் இன்னும் நிறைய நல்லா இருக்கணும், நல்லா சொல்லணும், எல்லா விதத்திலயும் நல்லா இருக்கணும். ஆசீர்வாதம். என்ன நாராயணஜியோட பிள்ளைங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டான். அத ப்ரூவ் பண்ணிட்டான். நாராயணஜி ரேகாவோட பிள்ளைங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டான். அதுதான் சொல்ல முடியாது. எல்லாமே அடங்கிடுது. ஆமா, எல்லாமே அடக்க மக்களே. வேற யாராவது கலாபுரத்து சகுந்தலா மாமி இருக்கா? சொல்றீங்களா? நான் ஹலோ சகுந்தலா மாமி. பத்மா பாத்சல்யா
ரொம்ப ரொம்ப சொல்லுங்க. என்ன புண்ணியா பண்ணிட்டோமோ கேட்கறதுக்கு நினைக்கிறேன் நான். அவள்தான் என்ன பிரைஸ் பண்றதுன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. அவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணிருக்கோம் ஆக்சுவலி. கொஞ்சம் எல்லாம் வேற யாரும் முடிச்சாச்சா? எல்லாம் சொல்லியாச்சு. சகுந்தலா மாமி இருக்காரு, கீதா அம்மா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இவ்வளவு சின்ன வயசுல இவ்வளவு தூரம் பண்றது ரொம்ப ஒரு கிரேட் தான். கீதா 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 மாமி. கண்ணா ஆல் தி பெஸ்ட். காட் பிளஸ் யூ. தேங்க்யூ பாட்டி. நிறைய கத்து நல்லா சொல்லணும். நாங்கெல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கணும். சரி. So finally request to Narayan ji and Rekha ji, நிறைய இன்னும் அனுப்புங்க. he is capable of doing so many things now. பாட்டு பாடுறது, அதுக்கப்புறம் இது அது பேரு ராதா கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணுவான்னு போட்டிருக்கேன். ஆமா 24 அஷ்டபதியும் பாடம் அவனுக்கு. வெரி நைஸ். அதெல்லாம் பார்க்க சொல்லலாமே ஒரு நாள். கண்டிப்பா பண்ணுவோம். ஆக்சுவலா எங்க சீனியர் செக்ஷன் ஃபுல்லா இங்க இருக்கும். நாங்க we just want to எல்லாரும் வந்திருக்கோம். அஷ்டபதி பாட சொல்லுங்க ஒரு அஷ்டபதி ஒரு நாள் கண்டிப்பா வந்து அவ்வளவு அழகா சொல்றதுனால all our wishes are with you கண்ணம்மா. நன்னா அடிக்கடி அனுப்புங்க நாராயண். கண்டிப்பா 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 மாமி, கண்டிப்பா. Thank you so much. ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய பஜனை பாடுவா. அந்த பஜன்ஸ்லாம் வருவாங்க. என்ன பாடுவோம்? கட்டாயமா பண்ணலாம். கோமதி இந்த குழந்தையோட அம்மா அப்பாட்ட ஒண்ணு சொல்லணும். நாங்க இவ்வளவு மேல சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கேட்டு இருந்தோம். பார்க்க எல்லாருக்கும் விண்டோல இருந்து தெரியுது. ஆனா பார்க்காத நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத 3 கோடி தேவர்களும் வந்து இந்த கதையை கேட்டிருப்பா. ராமரே வந்து கேட்டிருப்பார். எல்லாரும் விஷ்ணுவே வந்து கேட்டிருப்பார். அப்புறம் அந்த இவர் இருக்காரு, இந்த குழந்தையோட அவ எல்லாருமே வந்து கேட்டிருப்பா. இன்னைக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம வந்து கேட்டிருப்பா. இந்த குழந்தைக்கு அவ்வளவு பிளஸிங்ஸ் எல்லாரும். ரொம்ப பாக்கியம் மாமி, ரொம்ப பாக்கியம். எல்லாம் குரு கிருபைதான். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்க பெரியவாளாமும் வந்து அழகா குழந்தைய வந்து ஆசீர்வாதம் பண்றதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு பேரண்டா எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரியவா ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கு. லோகக்ஷேமா சத்சங்கோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அதுதான். அத்தனை பெரியவாளும் வந்துருவா, எல்லாரோட ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைச்சிடும். கிடையாது. அதுக்காக தான் நானே வரேன். அத்தனை ஆசீர்வாதம் நமக்கு தரிசனம், ஆசீர்வாதம். அப்புறம் இந்த மாதிரி குழந்தையோட பாட்டு, சஹஸ்ரநாமம் முக்கியமா அதுதான். இதுக்கு டெடிகேட்டட். நான் வந்து இது ஒரு இதுவா வச்சுட்டு இருக்கேன். இது வந்து என்னோட அப்படியே ரத்தத்தை ஊறிட்டு இருக்கும். சோ அதுக்குதான் நானே வரேன். சோ இங்க வந்தா அந்த பிளெஸிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும். மோகனகிருஷ்ணன் ஒரே வார்த்தை இல்லைங்கண்ணா, ரொம்ப அழகா இருந்தது. தேங்க்யூ சோ மச். I take this platform நாராயண் ஜி வந்து for giving us பாகவத. அவனாலதான் எங்களுக்கு பாகவதமே வந்துருக்குப்பா. ஒரு 5-6 டைம் நாங்க இது பண்ணிருக்கோம். So நாராயண் ஜி and கல்பனா ஜி, both of them gave platform to do recite that actually so many times. நாராயண் ஜியோட சப்தாமே பண்ணிருக்கோம். புஷ்பா மாமி ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட். அஷ்டபதியில ஒரு நாளைக்கு பாட வைக்கணும். சொல்லலாம் மாமி, சொல்லலாம். அடுத்த தடவை கண்டிப்பா பண்றேன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. தேங்க்யூ. ராதே ராதே. வீடியோல வந்தா நாங்களா வந்து பாக்கலாம். வீடியோல வந்தா நாங்களும் வந்தா கொஞ்சம் முகத்தை காமிச்சு அப்புறம் கிடையாது. பார்க்கவே நாங்க சரியா பார்க்கலையா? நான் 2 பேருமே இருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அழகா கொண்டு வந்திருக்கேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா சொன்னா. ரொம்ப அழகா இருந்தது. தேங்க்யூ. வந்ததுக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்து எங்களுக்கு பாகவத இது கிடைச்சது. அந்த புண்ணியம் கேட்கறதே ஒரு புண்ணியம், சொல்றது அதுக்கு மேல. பட் அதை கேட்கறதுக்கே ஒரு புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம். இன்னைக்கு நான் போஸ்டா வந்து நான் பிளஸ்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் எல்கேஎஸ் டுடே. இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை வாயால பாகவத்தை கேட்கறது அது சும்மாவா கிடைக்குமா? எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ எல்லா சீனியர் பர்சனுக்கும் தேங்க்யூ சோ மச். வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி இந்த குழந்தைய சப்போர்ட் பண்ணி ஆசீர்வாதம் பண்ண தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் கமிங். மாமி முடிச்சிடலாமா? புஷ்பா மாமி சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த தசாவதாரத்துக்கும் சொல்லிடுமா? எஸ், பிளான் பண்ணிக்கோ. கண்டிப்பா மாமி, கண்டிப்பா.
Thank you so much. Thank you all. Thank you all who are watching online also. I thank you so much. I would like to end the session with Lokashama mantra. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu.